ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پرچھائی، ایپیسوڈ نمبر 18۔ سائیں کوڑیل اور جگن سومری کو آزاد کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکے تھے۔ جگن سامری کا ایک ہاتھ بوتل کے ڈھکن کی طرف بڑھنے لگا۔ سائیں کوڑیل چندی آنکھوں کے ساتھ بوتل کو تکے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے جگن نے بوتل سے ڈھکنا ہٹا دیا۔ بوتل کے اندر سے ایک تیز سنسناتی ہوئی آواز خارج ہوئی اور دوسری لمحے جگن نے محسوس کیا کہ بوتل کا وزن غیر معمولی طور پر ہلکا ہو گیا تھا۔ سائیں کوڑیل پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں سومری کی روح آزاد ہوتے ہی ان کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ پھر اچانک اس کوٹھری نما کمرے میں ایک نسوانی مگر شعلہ خوں آواز ابھری، کاش تم لوگ مجھے آزاد نہ کرتے اور میں اپنی کوشش سے آزاد ہوتی تو میں تم دونوں کا بڑا برا حشر کرتی، لیکن اب چونکہ تم دونوں نے مجھے خود ہی آزاد کر دیا ہے، اس لیے میں اب تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے پھر کبھی بٹ سائیں کے خلاف کوئی سازش کی یا سکھاں جیسی معصوم لڑکی کو اپنے کالے منتروں میں استعمال کیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ کمرہ جو بوتل کے کھلتے ہی یک بستہ ہو گیا تھا۔ سومری کی روح کی آواز معدوم ہوتے ہی کمرے کے محدود ماحول کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ سومری کی روح کے ٹلتے ہی سائیں کوڑیل نے سکھ کا سانس لیا، البتہ جگن سامری کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ سوامی، اب تو ہمیں کوئی دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ لمحے بھر کی پرطمانینت خاموشی کے بعد سائیں کوڑیل نے پاس کھڑے جگن سامری سے کہا، تو صحیح کہتا ہے، اب سب سے پہلے بٹ سائیں کا کلا کما کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک ظاہر جسم ہے۔ ہم کالے منتر کے جاننے کے باوجود کھلے بندوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے، جگن سامری نے ہنکاری برتے ہوئے کہا، اور اس کے لیے ہمیں ابھی مزید شکتی حاصل کرنی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر سائیں کوڑیل کو جیسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی اور اس کی چندی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ بولا، سوامی جی، مہاشکتی حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے ہمارا۔ وہ کیسے؟ تم کو یاد نہیں، تم نے مجھے ایک بوٹی پیس کر دی تھی جسے میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی انائتا کو کھلا دیا تھا۔ ہاں پھر؟ جگن سامری نے بے تابی سے پوچھا۔ سائیں کوڑیل سینہ پھلاتے ہوئے، اب میری بیوی امید سے ہو گئی ہے، بس اب تو میری ایک بات یاد رکھنا بالکہ۔ جگن سامری خوش ہوتے ہوئے بولا، تیری بیوی کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے، تجھے یاد ہے نا؟ میں نے تجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے کالے منتروں کو ناقابل شکست بنانے کے لیے تجھے ایک بچہ دان کرنا ہوگا۔ دچگی میری بیوی رچنی کروائے گی، وہ انائتا سے یہی کہے گی کہ اس کے ہاں ایک ہی بچہ پیدا ہوا تھا، یاد ہے نا تجھے وعدہ اپنا کوڑیل؟ ہاں بابا، کیسے نہیں یاد ہے، میں خود ناقابل تسخیر پر اسرار قوتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اپنا ایک بچہ تو کیا، دونوں بچے اس مقصد کے لیے دان کر سکتا ہوں۔ جگن سامری کی بدہیبت ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ باہر زور کا ساون ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ بادلوں کی گھن گرج دل ہلائے دے رہی تھی۔ شراٹے دار بارش کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہونے والی تھی۔ پاس کے کمرے سے ایک عورت کے کراہنے اور کبھی چیخنے کی کربناک آوازیں باہر پڑتی، دھواں دار بارش کے شور و شگب میں ڈوب رہی تھیں۔ درد انگیز کراہیں سائیں کوڑیل کی بیوی انائتا کی تھی۔ وہ اندر دوسرے کمرے میں تھی، اس کے ساتھ جگن سامری کی بیوی رچنی بھی تھی۔
پھر ذرا دیر بعد کوڑیل اور جگن سامری کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ سائیں کوڑیل کا دل جانے کیوں بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی انائتا کو جڑواں بچوں کا علم ہو، کیونکہ وہ اپنا دوسرا بچہ کالے منتروں کی بھیڑ چڑھانے کے لیے جگن سامری کو دان کرنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے بچے کے بھی رونے کی آواز ابھری۔ سائیں کوڑیل اور جگن سامری کے چہروں پر مکروہ مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ پھر اسی وقت بگلی کوٹری کا در کھلا اور رچنی ایک نومولود ننگ دھڑنگ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے نمودار ہوئی۔ اس کے جھریوں بھرے مکروہ چہرے سے دبی دبی مسرت عیاں تھی۔ وہ دونوں بے تابی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ رچنی نے بچہ جگن سامری کو تھما دیا۔ باقی دونوں ماں بیٹے کو تو ٹھیک ہے نا؟ سائیں کوڑیل نے رچنی سے پوچھا۔ ہاں دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک بچے کو میں اس کے پہلو میں لٹا آئی ہوں۔ میں نے اسے یہی بتایا ہے کہ اس کے ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے، رچنی نے بتایا۔ ابھی یہ تینوں تصور میں اپنے مکروہ مقصد کے پورا ہونے کی خوشیاں ہی منا رہے تھے کہ اچانک بگلی کوٹری والا دروازہ کھلا اور تینوں ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، جدھر انائتا نڈھال سے قدموں کے ساتھ کھڑی جگن سامری کے ہاتھوں میں روتے بلکتے ہوئے اپنے دوسرے جڑواں بچے کو پیاسی نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ رچنی، جگن سامری اور سائیں کوڑیل تینوں شیطانوں کے مکروہ چہرے یکا یک دھواں ہو گئے تھے۔ میں تیرا خون پی جاؤں گی ظالم عورت، ادھر لا میرا بچہ۔ انائتا چوکھٹ کا سہارا لیے کھڑی رچنی کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ کر بولی۔ پھر اچانک اس کی نظر جگن سامری پر پڑی، جس کے مکروہ ہاتھوں میں انائتا کا دوسرا لگتے جگر ہمک رہا تھا۔ انائتا پر نکاہت طاری تھی، مگر اپنے دوسرے جگر گوشے کو دیکھ کر اس کے بدن میں جیسے عجیب سی نفرت بھر گئی۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح گرائی اور بوڑھے جگن سامری کی طرف بڑھی اور اس سے اپنا بچہ چھین لیا اور دیوانہ وار اسے چومنے لگی۔ قریب کھڑا اس کا شوہر سائیں کوڑیل کا چہرہ ناکامی کے احساس تلے سیاہ پڑنے لگا۔ یہی حالت جگن سامری کی تھی۔ وہ قہر بری نظروں سے پریشان کھڑا اپنی بیوی رچنی کو گھور رہا تھا، جس کی بے احتیاطی اور جلد بازی نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ انائتا رچنی کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتی ہوئی اپنے نوازیدہ بچے کو لے کر کوٹری میں آ گئی اور چارپائی پر اسے اپنے دوسرے بچے کے ساتھ لٹا دیا اور اپنے دونوں جڑواں بچوں کو ممتا بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نوریدنی تھا۔ وہ یک ٹک انہیں تکے جا رہی تھی، جیسے وہ مدتوں کی پیاسی ممتا کو سیراب کرنا چاہ رہی ہو۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ جب وہ 16 سال کی تھی تو اس کی شادی سائیں کوڑیل سے ہوئی تھی۔ پھر 20-25 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے، مگر اس کی گود خالی ہی رہی۔ اب اللہ نے اتنے عرصے کے بعد خزاں رسیدہ گلشن میں بہار کھلا دی تھی اور 2 پیارے پیارے پھول اس کی گود میں ڈال دیے تھے۔ مگر پھر اچانک انائتا کا چہرہ الجھن امیز پریشانی میں ڈوب گیا۔ اس کی وجہ رچنی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ رچنی نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے اس کے دوسرے بچے کے بارے میں لا علم رکھنے کی کوشش کیوں تھی۔ یہ تو اچھا تھا کہ نڈال ہونے کے باوجود انائتا نے اپنے دوسرے لگتے جگر کی بھی رونے کی آواز سن لی تھی اور اسے فوری طور پر احساس ہو گیا تھا کہ رچنی نے اس سے جھوٹ کہا تھا۔ اس نے 1 نہیں 2 بچوں کو جنم دیا تھا۔ مگر اصل میں انائتا کو الجھن اس بات پر ہو رہی تھی کہ آخر رچنی نے اس کا بچہ اٹھا کر اپنے شوہر جگن سامری کے حوالے کیوں کر دیا تھا، اور اس سے بھی حیرت انگیز پریشانی کی بات یہ تھی کہ خود اس کا سائیں شوہر کوڑیل بھی وہاں موجود تھا اور وہ خاموش کھڑا تھا۔ تب پھر اچانک انائتا کی چھٹی حس اسے پکار کر کسی انجانے خطرے کا احساس دلانے لگی اور اسے دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ محمد بخش جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس وقت مراد بخش گھر پر ہی موجود تھا۔
बाप को देखकर मुराद बख्श बुरी तरह चौंका। उसे यूं लगा जैसे उसका बाप मीलों दूर से दौड़ता हुआ आया हो। उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी, चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। इससे बढ़कर उसे अपने बाप के चेहरे पर एक वहशत अंगेज जोश की तमतमाहट नजर आ रही थी। वो अजराहे तशवीश आगे बढ़ा। बाबा खैर तो है, कहाँ से आ रहे हो? तो तू हाजी साहब के साथ शहर जा रहा था। बैठो आराम से, मुझे पानी दो। मोहम्मद बख्श ने अपनी बेतरतीब सांसों के तमूज पर काबू पाते हुए कहा। मुराद बख्श ने बाप को सहारा देते हुए बरामदे में बिछी चारपाई पर बिठा दिया। फिर फौरन दरवाजे के करीब रखी घड़वंची पर धरे मटके से जिस्त के टेढ़े मेढ़े गिलास में पानी उंडेला और जल्दी से बाप के हाथ में थमा दिया। मोहम्मद बख्श एक ही सांस में सारा पानी पी गया। चंद लम्हे लंबे लंबे सांस लेकर अपनी बौखलाई हुई बदहवास कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर बोला, पुट तू एक काम कर, जल्दी से जा, भाग कर रसूले और अहमद अली को बुलाकर ला, जल्दी जा, सवाल मत कर। मुराद बख्श बाप के हुक्म के मुताबिक फ़ौरन बाहर निकल गया। मोहम्मद बख्श अब काफ़ी हद तक अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। उसे अभी इस यकीन पर तामिल हो रहा था कि क्या हाजी साहब जैसे नेक नफ्स इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहम्मद बख्श की आंखों के सामने वो भयानक मंजर था जब हाजी साहब सफाक हमला आवरों की गोलियों का निशाना बनकर लहू लहान होकर गिर पड़े थे, वरना शायद मोहम्मद बख्श को यकीन ही ना आता। ज़रा देर बाद उसका बेटा मुराद बख्श 2 अफराद को लिए घर आ पहुंचा। ये दोनों तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के मुअज़्ज़ज़ रुकन रसूल बख्श और अली अहमद थे। क्या हुआ साईं मोहम्मद बख्श, खैर तो है? तू तो हाजी साहब के साथ शहर गया था। रसूल बख्श ने उसकी तरफ देखते ही अजराहे तशवीश कहा। हाओ बैठो आराम से, मामला बहुत नाजुक हो गया है, मोहम्मद बख्श ने सनसनीखेज अंदाज में कहा। उसका लहजा मरतश सा था। फिर मोहम्मद बख्श उन दोनों को अंदर कोठरी में ले आया। रसूल बख्श और अली अहमद हैरानों परेशान थे। फिर उसके बाद मोहम्मद बख्श ने उन दोनों को इस तलख और करब अंगेज़ वाक़े की पूरी तफसील बिला कमो कास्त बता दी। रसूल बख्श और अली अहमद तो सन्नाटे में आ गए। मोहम्मद बख्श का बेटा भी वहाँ मौजूद था। बाप के मुंह से उस हादसे जान निकाह के बारे में सुनकर वो भी अपनी जगह बुत बन गया था। कोठरी नुमा कमरे के महदूद माहौल में लम्हा भर के लिए गंभीर और सन्नाटेदार खामोशी मुसल्लत हो गई थी। सब दम बखुद रह गए। ये तो कहर हो गया, हमें अभी पुलिस को इतलाह करनी चाहिए। ये तो जुल्म हो गया हाजी साहब के साथ, रसूल बख्श ने पुरजोश लहजे में कहा। मोहम्मद बख्श ने जहरीले लहजे में कहा, कौन सी पुलिस को इतला दें हम? यहाँ की तो सारी पुलिस कातलों से मिली हुई है, और वो कातिल वडेरा सलार खान ही है, क्योंकि तुम लोगों ने खुद देख लिया। मोहम्मद बख्श के वो कातिल ये वारदात करने के बाद उसी उताक में दाखिल हुए थे। अली अहमद ने फ़ौरन जोशीले लहजे में लुकमा दिया। लगता है हमें अब खुद ही करना पड़ेगा कुछ। ये वडेरा अब जुल्म का दायरा बढ़ाता जा रहा है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। मोहम्मद बख्श के लहजे में तशवीश दर आई। हमें फ़ौरन शहर जाकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से मिलना होगा और उसे सारी कथा सुनानी पड़ेगी। रसूल बख्श ने तजवीज़ पेश की और फिर सब ने उसकी बात पर इत्तफाक करते हुए सर हिला दिया। पूरे गोठ में जंगल की आग की तरह इस लर्जा खेज वारदात की खबर फैल चुकी थी। मुतलका थाने की पुलिस को भी इतला दी जा चुकी थी। इंस्पेक्टर आली जा ने रवायती अंदाज में ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाशें वारसों के सुपुर्द कर दी थी। जब हाजी साहब की लाश उनके करीबी गोठ की हवेली में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। उनका बड़ा बेटा दाद मोहम्मद खान, जो शहर में पढ़ता था, इत्तफाक से घर पर ही मौजूद था। बाप की खून में लथपथ लाश देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो फ़ौरन अपने आदमियों को लेकर इंस्पेक्टर आली जा से मिला। वहीं उसे पता चला कि ये वारदात खुली दुश्मनी की बिना पर की गई थी, और जब उसकी मुलाकात मोहम्मद बख्श से हुई तो मोहम्मद बख्श बड़ी राजदारी के साथ हाजी साहब के बेटे
दाद मोहम्मद को लेकर रसूल बख्श के घर पर पहुंचा और फिर वहीं मोहम्मद बख्श ने सारी तफसील उसके गोश गुजार कर दी। मैं वडेरे सलार खान की हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसने क्या हमें अपना कोई मामूली रहाक समझ रखा है? दाद मोहम्मद सारी कहानी सुनकर यकदम मुश्तिल हो गया। साईं, आप पढ़े लिखे जवान हो, इस मामले को ठंडे दिमाग से हल करना पड़ेगा, मोहम्मद बख्श ने उसे समझाते हुए कहा। यहाँ की पुलिस पूरी तरह वडेरे की गुलाम बन चुकी है। हमारा इरादा शहर जाकर बड़े पुलिस अफसर से मिलने का है। अब हमें वहीं अपनी फरियाद डालनी चाहिए। उसके समझाने पर दाद मोहम्मद का गुस्सा कुछ कम हुआ और ज़रा ठंडे दिमाग से सोचने पर मजबूर हो गया। और फिर उसके बाद मोहम्मद बख्श, रसूल बख्श और अली अहमद दाद मोहम्मद की जीप में सवार होकर उसी वक़्त शहर रवाना हो गए। जीप में दाद मोहम्मद के 4 मसला आदमी भी हमरा थे। जब उनकी जीप गोड़ से निकलकर बंजर वीरान इलाके में पहुंची तो अचानक उन्हें सामने कुछ मसला अफराद हाथों में गने थामे नजर आए। जीप उस वक़्त दाद मोहम्मद ही चला रहा था और उसने जीप की रफ्तार कम की, मगर उसकी बराबर वाली सीट पर मौजूद मोहम्मद बख्श और रसूल बख्श की छठी हिस्स ने किसी नाखुशगवार खड़ी घड़ी के खतरे का अलार्म बजा दिया था। साईं, गाड़ी रोक दो, इनके इरादे ठीक नहीं मालूम होते, मोहम्मद बख्श ने फ़ौरन जोश से मरतश आवाज़ में दाद मोहम्मद से कहा। उसने फ़ौरन गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम करना शुरू कर दी, मगर रुकते रुकते भी जीप उन नामालूम मसला अफराद से ज़रा ही फासले पर ठहर गई। फिर ठीक उसी वक़्त सामने खड़े मुश्तबा मसला अफराद ने अपनी बंदूकें सीधी कर ली। अगले ही लम्हे फ़िज़ा में छरेदार कारतूसों के चलने की घन गर्ज सुनाई दी और जीप की वंड स्क्रीन छनाके से किरची किरची हो गई। मगर इससे पहले ही मतवक्का ख़तरे की सनसनाहट महसूस करते ही ये सब लोगों दाएं बाएं बाहर छलांग लगा चुके थे और फ़ौरन ही बासूरत जीप के पीछे रेंग कर आड़ में हो गए। उधर दाद मोहम्मद के चारों मसला गार्ड साथियों ने अपनी राइफलों के फायर खोल दिए। 2 तरफा फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। दाद मोहम्मद ने भी अपना पिस्तौल निकाल लिया था और जचे तले फायर करने लगा। उसका चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उन हमला आवरों का ताल्लुक उसके मरहूम बाप के कातलों से ही है। मोहम्मद बख्श और रसूल बख्श वगैरह दुबक गए थे। दाद मोहम्मद ने फूंकारती हुई आवाज़ में अपने साथियों से कहा, इन लोगों को भागने का मौका न देना, हमने हर हाल में किसी एक को ज़िंदा पकड़ना है। उन चारों में से एक ने मौदबाना जोश के साथ हाज़र साईं कहा। तब फिर उसके चारों साथी 2-2 टोलियों में बंटकर दाएं बाएं छदरी झाड़ियों की तरफ रेंग गए। मुखालफ सिमत से फायरिंग का सिलसिला जारी था और जीप की बॉडी गोलियों से छलनी हो चुकी थी। उसको चारों टायर बरस्ट होकर ज़मीन से चिपक गए थे। फिर अचानक दाद मोहम्मद के चेहरे पर उलझन अमेज़ तासरात उभरे और वो अपने करीब जीप की आड़ लिए दुबके हुए मोहम्मद बख्श और उसके दोनों साथियों से बोला, हमें इस जीप से फौरी तौर पर दूर निकल जाना चाहिए, वरना अगर दुश्मनों की कोई भूली भटकी गोली पेट्रोल टैंकी में आ लगी तो जीप एक ख़तरनाक बम की तरह फट जाएगी। उसकी बात सुनकर मोहम्मद बख्श और उसके दोनों साथियों रसूल बख्श और अली अहमद के चेहरे अचानक हरासा नज़र आने लगे। तुम लोग ऐसा करो कि जीप की आड़ लेते हुए ज़रा दूर रेंग जाओ, मैं उन्हें जब तक फायरिंग में उलझाए रखता हूँ। जाओ, लेकिन एक एक करके निकलने की कोशिश करो। सबसे पहले मोहम्मद बख्श जीप की आड़ की सीध में परे खिसकने लगा और उसके बाद रसूल बख्श, और फिर जब अली अहमद ने जीप से परे सरकने की एक इजलत अमीज़ सही की तो मुखालफ सिमत से आने वाली एक गोली उसकी टांग में प्यूसत हो गई और उसकी हलक से एक तेज़ कर्बनाक चीख बरामद हुई। ज़रा फासले पर छदरी झाड़ियों में दुबके हुए मोहम्मद बख्श और रसूल बख्श का दिल उछलकर हलक में आन टिका। उन्हें खुद से ज़्यादा अली अहमद की जान की फ़िक्र थी, क्योंकि वह हारी मीर मोहम्मद केस का एक चश्मदीद गवाह था। यही नहीं, वह हारी मीर मोहम्मद के कातिल को जानता भी था,
जिसे उसने वडेरे सलार खान की औताक में भी देखा था, और उसके नाम से भी उसने मोहम्मद बख्श और रसूल बख्श को आगाह कर दिया था। यही वजह थी कि उसकी चीख सुनकर वो यही समझे कि वो दुश्मनों की गोली का शिकार हो गया। मोहम्मद बख्श का पूरा वजूद गुस्से से कांपने लगा। वो अली अहमद को हर सूरत में बचाना चाहता था। अली अहमद अभी तक अपनी जगह लेटे टांग पकड़े हुए था। मोहम्मद बख्श अपनी जान की परवाह किए बगैर झाड़ियों से निकला और घुटनों और कोहनियों के बल रेंगता हुआ तेज़ी के साथ अली अहमद की तरफ घसीटने की कोशिश करने लगा। उधर रसूल बख्श ने जो ये देखा तो वो भी बेधड़क उस आग में कूद पड़ा और मोहम्मद बख्श की मदद करने लपका। उधर दाद मोहम्मद बड़ी बेजगरी के साथ दुश्मनों के खिलाफ डटा हुआ था। मोहम्मद बख्श और रसूल बख्श जुर्रत अंगेज़ी का मुजाहरा करते हुए बिल आखिर ज़ख्मी अली अहमद को महफूज पनाहगाह की तरफ ले जाने में कामयाब हो गए। उधर दफतन ही फायरिंग का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। गोलियों की घन गर्ज के बाद यकबारगी माहौल में छा जाने वाली खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खेमा महसूस होने लगी। मोहम्मद बख्श और रसूल बख्श ने अली अहमद को संभाला हुआ था। उन्हें तसल्ली हुई थी कि गोली उसकी टांग की हड्डी को नुकसान पहुंचाए बगैर गोश्त फाड़ती हुई निकल गई थी। उन्होंने फ़ौरन ज़ख्म पर पट्टी के तौर पर अपनी उजरक फाड़ कर बांध दी ताकि जरियाने खून को रोका जा सके। काफ़ी देर यूं ही दम सादे गुजर गई। अचानक मोहम्मद बख्श ने सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए झाड़ियों से सर उभार कर वकुए की तरफ देखा तो चौंक गया। सामने दाद मोहम्मद और उसके चारों साथी मौजूद थे और उन्होंने 2 अफराद को पकड़ रखा था। उनमें से एक ज़ख्मी था। फिर मोहम्मद बख्श अपनी जगह से उठा तो इसी असना में दाद मोहम्मद ने पुकारा, आ जाओ, हमने दुश्मनों के आदमियों को पकड़ लिया है। उसकी आवाज़ में फ़तेह व कामरानी की जोशीली लर्ज़श थी। मोहम्मद बख्श और रसूल बख्श ने ज़ख्मी अली अहमद को सहारा देकर उठाया। इसी असना में दाद मोहम्मद भी उसके करीब आ गया। अली अहमद, तुम ठीक तो हो ना? उसने अज़राह तफक्कर पूछा। अली अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ साईं, अल्लाह साईं का करम है, मामूली ज़ख्म लगा है। जब ये लोग उन दोनों दुश्मनों के करीब पहुँचे जिनको दाद मोहम्मद के मसला लहीम शहीम आदमियों ने जकड़ रखा था, तो अचानक अली अहमद ने उनमें से एक को देखकर उंगली के इशारे से कहा, यही वो बदबख्त इंसान है जिसने गरीब हारी मीर मोहम्मद को बेगुनाह कत्ल किया था। मोहम्मद बख्श और रसूल बख्श तो पहले ही उन दोनों को पहचान गए थे और ये भी जानते थे कि उन दोनों का ताल्लुक वडेरे सलार खान के करिंदों से है। इसरार भरी रात अपने निसफ पहर में दाखिल हो चुकी थी। अंधेरे माहौल में दबीज़ कोहर की चादर तनी हुई थी। वडेरा सलार खान अपनी हवेली की ख्वाब गाह में मसहरी पर नीम दराज था और शदीद ज़हनी खलजान का शिकार था। उसकी अहम वजह उसकी बीवी और बेटे रहमतुल्लाह का नाराज़ होकर हमेशा के लिए शहर चले जाना था। वडेरे ने रौनत में आकर दोनों को हवेली से चले जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर थोड़े ही अरसे के बाद हवेली की असेबी वीरानी किसी चमगादड़ की तरह उसके सोलीदा असाब के साथ चिमट गई थी। वो अपनी मसहरी पर लेटा था, सो नहीं रहा था। नींद तो अरसा हुआ उसकी आंखों से उड़ गई थी। कमरे में रोशनी फैली हुई थी। मसहरी के करीब रखी एक तपाई पर विस्की की एक खाली और एक आध भरी बोतल रखी थी। 2-3 बलोरी पैग भी उल्टे सीधे पड़े थे। एक बलोरी पैग कालीन पर भी पड़ा था जिसे ज़रा देर पहले उसने नफसियाती दबाव में आकर गुस्से के मारे कालीन पर खाली लटका दिया था। इस समय वडेरे का चेहरा शदीद तनाव का शिकार नज़र आ रहा था और उसके चेहरे के तासरात अंदरूनी हिजान के खमाज की गमाज दिखाई दे रहे थे। घनी भूमों तले उसकी आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे नज़र आ रहे थे, जिससे ज़ाहिर होता था कि उसने खुद को कसरत मैनोशी में गर्क कर रखा है। फिर अगले ही लम्हे वो उठकर पाँव लटकाए मसहरी की पाइंती बैठ गया। नीम गलूदा मगर भारी आवाज़ में बड़बड़ाया, ये सब
یہ سب محمد ملوک بٹ سائیں کا کیا دھرا ہے۔ میں اسے جب تک قتل نہیں کروں گا مجھے ہرگز چین نہیں ملے گا۔ عالم دیوانگی میں بڑبڑاتے ہوئے وہ مسحری سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دیوار پر ٹنگی اپنی 2 نالی بندوق اٹھانے کے لیے لپکا اور پھر بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دوبارہ بڑبڑایا، میں ابھی جا کر محمد ملوک کو گولی ماروں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آتش انتقام کی وحشیانہ چمک اود کر آئی۔ وہ بندوق سنبھالے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور غور سے آنکھیں سکیڑ کر سائے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سایہ فضا میں لہراتا ہوا وہ ڈیرے کے بالکل قریب آ کر ایستادہ ہو گیا۔ وڈیرا سالار خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائے کو تکے جا رہا تھا۔ اسی لمحے سائے نے انسانی صورت اختیار کر لی، جسے وڈیرا سالار خان دیکھ کر بری طرح چونک گیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہونے لگیں۔ وہ پر اسرار سایہ اب ایک نسوانی پیکر کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ سومری کی روح تھی جو بڑی ناگوار نظروں سے وڈیرے کو گھور رہی تھی۔